Good morning, student. Welcome to e-learning program. In last period मध्ये आपण ॲप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन जे आहे त्यामध्ये आपलं पहिलं ॲप्लिकेशन आपण पाहिलं होतं पॉप्युलेशन ग्रोथ अँड ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया. आता पुढचं जे सेकंड ॲप्लिकेशन आहे तर ते सेकंड ॲप्लिकेशन आपण पाहूया रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके. सेकंड ॲप्लिकेशन आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह डिके. We know that the radioactive element, radioactive substance or elements like radium असेल, cesium, etc. disintegrate with time. It means that the mass of the substance decreases with time t. The rate of disintegration of such elements is always proportional to the amount of present at that time. म्हणजे काय, एखादं सबस्टन्स असेल त्या सबस्टन्सचं मास असेल आपण किंवा एखादा आईस असेल त्याचं जे मास आहे आपण जसं टाइम आपण इन्क्रीज करू, टाइम जसं आपण इन्क्रीज करू तसं जे सबस्टन्स आहे त्या सबस्टन्सचं जे मास आहे ते काय होणार, डिक्रीज होणार. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला म्हणायचं डिके प्रोसेस, डिसइंटिग्रेशन. लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल प्रेझेंट ॲट टाइम टी. X be the amount of any material present at time t. Then dx upon dt is directly proportional to x. Therefore, dx upon dt is minus k into x, where k is a proportionality constant and which is greater than 0. Minus sign indicate that the process is decay process or disintegrate. Now this is differential equation, then its variable separation form where the negative sign appears because x decreases as t increases. जर t increase केला तर x काय होत असेल, डिक्रीज होत असेल तर ती प्रोसेस जी आहे त्याला म्हणायचं डिके प्रोसेस. म्हणून मायनस साइन इंडिकेट काय करता येतं, निगेटिव्ह साइन appears because x decreases as t increases. आता याचं व्हेरिएबल सेपरेशन घेतलं dx अपॉन x इज इक्वल टू मायनस के इंटू डी टी. आता हे जर व्हेरिएबल सेपरेशन, पण व्हेरिएबल सेपरेशन घेतल्यानंतर आपण काय करतो, इंटिग्रेशन घेतो, इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. Therefore integration dx upon x is equal to minus integration k into dt. Therefore log of x is equal to minus k into t plus c is equal to x is equal to e raised to minus kt plus c is equal to e raised to minus kt into e raised to c. Minus राहिले थे. If x0 is the initial amount of radioactive element, that is x is equal to x0 and t is equal to 0, then x0 is equal to किंवा इथे व्हॅल्यू ठेवली आपण t इक्वल टू 0 आणि x इक्वल टू x0. देअरफोर e raised to c ची व्हॅल्यू येईल x0. मग e raised to c ची व्हॅल्यू इथे ठेवली. Therefore x is equal to x0 into e raised to minus kt. आता this expression जे आहे, this expression gives the amount of radioactive element at any time t. ही एक्सप्रेशन काय इंडिकेट करते है, this expression gives the amount of radioactive element at any time t. तर ही झाली प्रोसिजर. आता आपण एक्झाम्पल पाहूया. पहिलं एक्झाम्पल आहे
The rate of disintegration of radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time. Find the time during which the original mass of 1.5 gram will be disintegrated into its mass of 0.5 gram. म्हणजे आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? फाइंड दी टाइम फाइंड करायचा आहे. ओरिजिनल मास जो आहे 1.5 च डिसइंटिग्रेट होऊन मास काय राहिलं 0.5. म्हणजे 1.5 पासून 0.5 पर्यंत लागणारा जो टाइम आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आता इथे मास आहे, रेडिओ एलिमेंट आहे, मग मास म्हटलं की का यम म्हणा. यम सपोज करा. लेट m be the mass of radioactive element at time t. Then dm upon dt is rate of disintegration of radioactive element present at that time. dm upon dt is rate of disintegration which is directly proportional to the mass of radioactive element at that time. Mass of radioactive element present at that time असं मेन्शन केलं तरी चालेल. That is dm upon dt is directly proportional to m. Therefore dm upon dt is equal to minus k into m, where k is a proportionality constant and which is greater than 0, and minus sign indicate that the process is disintegrate. Therefore their variable separation is dm upon m is equal to minus dt, and then integrating on both sides. Therefore integration dm upon m is equal to integration minus dt. आता ह्याचं इंटिग्रेशन घेतलं, लेफ्ट साईडचं इंटिग्रल येईल लॉग ऑफ m मायनस डी टीचं इंटिग्रल टी मायनस के इंटू टी, आणि इंटिग्रेशन सॉल्व केलं की इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट सी लिहायचं. याला इक्वेशन नंबर लिहिलं 1. आता इनिशियल कंडिशन वेन किंवा इनिशियली वेन टी इज इक्वल टू 0 त्यावेळेस रेडिओ एलिमेंट जो आहे त्याचं मास काय आहे? ओरिजिनल मास 1.5 ग्रॅम. मग 1.5 ग्रॅमला कसं लिहिता येईल? तर 3/2 लिहिता येईल. मग टी इक्वल टू 0 ठेवायचं, m इज इक्वल टू 3/2 ठेवायचं. देअरफॉर इक्वेशन 1 विल बी c इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3/2. ही व्हॅल्यू जी c ची आहे इक्वेशन 1 मध्ये ठेवली. देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स log of m is equal to minus kt plus log of 3/2. इथे मायनस राहिलं आणि लॉगची टर्म लेफ्ट साईडला घेतली तर log m minus log of 3/2 is equal to minus kt. Therefore logarithm property log of 2m upon 3 is equal to minus kt. याला इक्वेशन लिहिलं सेकंड, ते मायनस साईन राहिलेले पहा. मग पुढची कंडिशन वेन टी इज इक्वल टू आपल्याला फाइंड करायचे मास काय किती राहिलेला असताना 0.5 ग्रॅम, आणि 0.5 ग्रॅम म्हणजेच 0.5 म्हणजेच 1/2. त्यावेळेस टाइम फाइंड करायचा आपल्याला. याच्यामध्ये ठेवायचं m इज इक्वल टू 1/2. देअरफॉर log of 2/3 into 1/2 is equal to k into t. To cancel with log of 1/3 t into k is equal to 1/k into log of 1/3, and hence the original mass of 1.5 gram will disintegrate into mass of 0.5 gram in time t is equal to 1/k into log of 1/3. तर टाइम किती लागणार आहे? तर 1/k into log of 1/3. आता असंच सेकंड एक्झाम्पल बघू. The rate of decay
of certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. Initially, there are 25 grams of certain substance, and 2 hours later, it is found that the 9 grams are left. Find the amount left after 1 more hours. क्वेश्चन दिलेला आहे, क्वेश्चन व्यवस्थित वाचा. आता सुरुवातीला जे एक सबस्टन्स आहे त्याचा अमाऊंट दिलेला आहे 25 ग्रॅम. त्यानंतर अँड 2 hours लेटर इट इज फाउंड दॅट 2 तासानंतर किती राहिला तो 9 ग्रॅम राहिला लेफ्ट. आणि पुढे फाइंड दी अमाऊंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour. अजून 1 तासानं जर पाहिलं तर तो जो सबस्टन्स आहे तो किती अमाऊंट राहिले तो आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड करायचं. मग सोल्युशन लिहिताना आता इथे अमाऊंट आहे सबस्टन्स म्हणून एक्स म्हणा. मास जर असेल तर काय करायचं, यम किंवा यम म्हटलं तरी चालेल. अमाऊंट आहे म्हणून एक्स म्हटलं आपण. लेट एक्स बी दी अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स लेफ्ट ॲट टाइम टी. देन dx upon dt is rate of certain substance which is directly proportional to the amount present at that instant. That is, dx upon dt is directly proportional to x. Therefore, dx upon dt is equal to minus k into x, where k is proportionality constant which is greater than 0. आता हे झालं डिफरन्शियल इक्वेशन. मग याचं व्हेरिएबल सेपरेशन घ्या. देअरफॉर व्हेरिएबल सेपरेशन इज dx upon x is equal to minus k into dt. Then integrating on both sides. k राहिलं पाहिजे. Integrating on both sides. Therefore, log of x is equal to minus k into t plus c. इट्स इक्वेशन नंबर 1. आता सुरुवातीला कंडिशन वेन इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 असताना अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स किती आहे 25 ग्रॅम. एक्स इज इक्वल टू 25 ग्रॅम. देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स सी इज इक्वल टू लॉग 25. मग सी ची व्हॅल्यू इथे ठेवली इक्वेशन 1 मध्ये. देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स log of x is equal to minus kt plus log 25. log 25 लेफ्ट साइडला घेतली तर मायनस v म्हणून log x minus log 25 is equal to minus kt. therefore लॉगरिथम प्रॉपर्टी नुसार log of x upon 25 is equal to minus kt. इट्स इक्वेशन नंबर 2. आपल्याला पुढे विचारलंय आफ्टर पुढे substance and 2 hours later, when t is equal to 2, त्यावेळेस अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स किती राहिला 9 ग्रॅम राहिला. x इज इक्वल टू 9. तेव्हा t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 9. देअरफॉर लॉग ऑफ 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू मायनस kt. देअरफॉर हा 2 लेफ्ट साइडला घेतला तर डिवाइड होईल म्हणून मायनस के इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 9 अपॉन 25. हा 1/2 आहे जो 9 आणि 25चा पॉवर होईल लॉगरिथम प्रॉपर्टीनुसार. म्हणून लॉग ऑफ मायनस के इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट, म्हणजे 9चं स्क्वेअर रूट होईल 3, 25चे स्क्वेअर येईल 5. म्हणजे मायनस के इज इक्वल टू लॉग 3 अपॉन 5. ही जी व्हॅल्यू आहे इक्वेशन 2 मध्ये ठेवायची मायनस के ची व्हॅल्यू. Therefore, equation 2 will be log of x upon 25 is equal to 2 into log of 3 upon 5. याला इक्वेशन नंबर लिहिलं 3rd. पुढे आफ्टर 1 more hours, सुरुवातीचे 2 hours आहेत, पुढे अजून 1 more hours आहे. म्हणजे when t is equal to 2 plus 1 that is 3, त्यावेळेस नंबर ऑफ अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स किती राहिला तो आपल्याला फाइंड करायचा.
x is equal to फाइंड करायचं. मग t equal to 3. Therefore third equation, log of x upon 25 is equal to 3 into log of 3 upon 5. हा 3 जो लॉगचा कोएफिशियंट आहे तो 3 5चा काय होईल, पॉवर होईल. म्हणून log of x upon 25 is equal to log of 3 upon 5 ब्रॅकेट्स क्यूब. दोन्ही साईडचं लॉग कॅन्सल केलं. x is equal to x upon 25 is equal to क्यूब येईल, 3चा क्यूब येईल 27 अपॉन 125 आणि हा लेफ्ट साईडचा डिवाइड आहे मल्टिप्लाय होईल 25 होईल. हे सिम्प्लिफाय करा. 27 अपॉन 5 ग्रॅम एक्स इक्वल टू, दॅट इज आफ्टर 1 more hours the amount of substance is 27 upon 5 gram are left. तर असं टाईपचं जर एक्झाम्पल परीक्षेला विचारलं तर त्याचं सोल्युशन तुम्हाला व्यवस्थित लिहिता आलं पाहिजे. ते 2 एक्झाम्पल आपण घेतले ते टीकेवरती. तर 2 एक्झाम्पल घेतले, पुस्तकमध्ये आहेत ते एक्झाम्पल तुम्ही सोडवा. थांबवा आपण इथे आणि पुढचे एक थर्ड ॲप्लिकेशन राहिले ते आपण पुढच्या तासाला घेऊ. थँक्यू.